ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ इंडिया सिख ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਲੀਆ यूट्यूब चैनल ਤੇ जुड़न लिए आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो बैल आइकन जरूर दबो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये रचना जो है असी दुनियावी गल्लां करके दुनियावी कई तरह का असी गल्लां बातां दे विच झूठ सच भी बोल जाते हाँ, तो ये रचना भी साड़ी झूठी हो जाती है। जे प्रभु का सिमरन किया जाए, वाहिगुरू का उच्चारण किया जाए, ये साड़ी झूठी रचना भी सुची हो जाती है। पातशाह का फरमान है, नाम कहत गोबिंद का सोची भई रसना। इस करके साध संगत जी गुरेज ना करया करो। आप केवल तो केवल हुण इस वक्त बैठे हाँ गुरु साहब जी के चरणों के विच गुरु साहब नूं मिलण आए हैं। जे असी किसी के घर जाइए, घर वाला भी बैठे होवे, आपां भी बैठे होइए, साडे नाल गलबात ही ना करे, असीं उहनां नाल गल ना करिए, तो वापस मुड़ के आ जाइदा है, कुछ लाभ प्राप्त नहीं होंदा है। फतेह आपां गुरु नूं बुलाउणी है। जदों असीं फतेह बुलावांगे गुरु की सानू खुशी मिलनी है। इस करके हमेशा जदों जथा कोई भी फतेह बुलावे, आप बढ़ चढ़ के आप जी की आवाज़ उच्ची तो उच्ची आवे। पातशाह जी का जो दरबार लगता सी ना, संगत पिछे बैठी हुंदी सी, पिछों जोर जोर दे नाल सिमरन की आवाज़, फतेह की आवाज़ आउंदी सी, ते पातशाह पिछे बैठे भी उतनियां खुशियां, उतना आनंद बख्शिश करते सन। सो आओ एक बार फिर रसना नूं पवित्र करिए। गज बज के बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां नूं बड़े ही प्यार दे नाल रस विच भेज के पावन गुरबाणी का शब्द कीर्तन के रूप दे विच सरवण करा रहे सन साडे सत्कारयोग हजूरी रागी जथा, जो इस गुरु घर की सेवा करते हैं बड़े तन मन दे नाल। सो उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि समा बड़ा कीमती है। असीं उन्हां नूं ज़्यादा समा नहीं दे सके, खेमा दे जाचक भी हाँ। सो आओ इन्हां तो बाद मैं बड़े अदब सत्कार बेनती करांगा, साडे यूपी दी पंथक कविश्री जथा, क्योंकि साडे ये दो चार जिले नहीं, मैं यूपी की गल कर रहा कि बड़ी चढ़ती कला है इन्हां दे उत्ते, जिथे इन्हां दा नाम बड़े सत्कार दे नाल संगतां लैंदियां हन और याद करदियां हन। सत्कारयोग भाई साहब भाई सुखचैन सिंह जी मस्त अते उन्हां दे साथी कविश्री जथा जो पहुँचे हैं साडे पास, उन्होंने हाज़री भरनी है। उन्होंने असी जियो आया भी कहते हाँ, और उन्होंने पासों जिथे आपां अज खालसा सिरजना दिवस है, उन्होंने कपटा के रूप दे विच हाज़री भरनी है। उहदे नाल नाल सानू इतिहास भी सरवण कराउणा है। सो आओ बड़े प्यार दे नाल आपां उन्हां पासों कविश्री सरवण करांगे। इन्हां तो बाद गोल्डन फ्लावर सीनियर सैकेंडरी स्कूल के बच्चे, उन्हां दा समा है। उन्हां तो बाद फिर पंथ के महान ढाडी जथा सत्कारयोग भैन जी बीबी बलविंदर कौर जी खालसा अमृतसर वाले, वो भी पहुँचे हैं। सो उन्हां दा समा है। आपां सारे दरबार साहब दे विच आके सजीए, जो संगतां नीचे जल पानी छक चुकियां हैं। आप जी के चरणों च बड़ी अदब सहित बेनती करांगा कि आओ, ये कीमती समा है, ये लाहा है। बाणी दे विच पातशाह ने फरमान किया है कि गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। और ये संगत बड़े भागां दे नाल सानू मिलती है, जिन्हां दे अच्छे भाग हैं, क्योंकि वैसे नहीं आया जाता। सो आओ मैं बेनती करा, कविश्री जथा भाई साहब भाई सुखचैन सिंह जी मस्त वो हुण हाज़री भर रहे हैं। बड़े प्यार दे नाल
ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਬੁਲ, ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ, ਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ, ਓ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਝੂਠੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫਬਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫਬਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਰ ਆਵੇ, ਆਈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਾਬ ਤੇਰੀ, ਗੀਤ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬੇ ਹਿਸਾਬ ਬਾਣੀ ਆਸਾਨ ਰਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਰਬਾਬ ਤੇਰੀ, ਟਹਿਕ ਰਹੀ ਵੇ ਮਾਲੀਆ ਬਾਗ ਬਣ ਕੇ, ਲਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਬ ਤੇਰੀ, ਲਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਬ ਤੇਰੀ, ਜੋਗਤਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਗਨ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਗਨ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਹਿਮਤੀ ਤੇਰੀ ਸੋਢੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਠਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੇਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੇਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ। ਯੋਗਤਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਗਨ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਗਨ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਓ ਰਹਿਮਤੀ ਤੇਰੀ ਸੋਢੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਠਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੇਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੇਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆ ਪਰਿਆਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਖਲੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਖਲੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪੁਤਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਭਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਾਂ। ਲੋਭ ਦੇ ਸਣਿਆ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ। ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਡੂੰਘੇ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਤਰਨਾ ਸੀ ਦੂਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਤਰਨਾ ਸੀ ਦੂਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਭੁੱਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਬਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਕਈ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, 4 ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਦੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰਸ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ।
आओ प्यार का सबूत दईए, सतगुरां नूं सीस झुकाईए, 2 वारी वाहिगुरू का सिमरन करिए। जिवें सकत्तर साहब जी ज्ञानी पलविंदर सिंह जी कह रहे सन, फतेह की आवाज फतेह विच दिया करो। जिथे भी सिख सुनदा स्पीकर की आवाज, उत्थे फतेह बुलावे। फतेह बुलाउण दे नाल सिमरन वाहिगुरू दा हो जांदा है। पातशाह कहंदे ने वाहिगुरू दा मंत्र एडा वड्डा मंत्र है कि भाई गुरदास जी दे कहण मुताबिक 4 जुगां दा सिमरन है। वाहिगुरू गुरु मंत्र है, जप होमे खोई, वड्डा रोग होमे दा खोया जांदा है। इन्नी बरकत है फतेह विच। बेनती करां नाजर जान के तख्त ते विराजमान ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीन दुनी दे मालक जगत दे गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच बैठी संगत, जिथों तक आवाज आ रही है फतेह दी सांझ पाओ ते कहो गज वज के जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, वसाख महीना एडा भागा भरिया, एडी बख्शिश वाला महीना। महीने सारे कृपा वाले आ, सारे महीने बड़े वधिया ने, पर जदों इतिहास नूं पढ़ीदा, इतिहास नूं वाचीदा ते विसाख महीने दी विलखता वखरी नजर आउंदी है। जे असी इतिहास नूं वाचदे पढ़दे हां, 15 अप्रैल 1469 नूं राय भोई दी तलवंडी विच माता त्रिवता दी कुख विचों गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश होया। भावें पंथ ने फैसला करके कत्तक महीने विच महाराज दा प्रकाश दिन मनाउंदे हो, असल विच 15 अप्रैल 1469 ही किया जाएगा। विसाख दा महीना अगे चलिए, जदों सतगुरु पातशाह महाराज सुल्तानपुर लोधी तो तुरे ने, पहली प्रचारक फेरी उत्ते जिन्हों आप अदासी फेरियां कह दिने। साध संगत जी, असल विच महाराज दा प्रचारक दौरा है पहला, ते ओ भी तरीक दसदी है कि यही विसाख दा महीना है। अगे चलिए, तीसरे गुरु गोंदवाल साहब दी धरती अंदर मेरे पातशाह बख्शा कर रहे ने, रहमत कर रहे ने। एक गुरु दे दरबार विच सिख ते महाराज दे सामने आके कहंदा, महाराज जी बड़ी तुसां कृपा कीती है, बड़ी तुसां दया कीती है, बड़ा तरस कीता है, बड़ी मेहर कीती है। इन्नी गल कह के महाराज दे दरबार दे संगत दे झूठे बर्तन मांजदा रहिंदा। शाम हो जाती है, महाराज दे सन्मुख हो के फिर इन्नी गल कहंदा, महाराज जी बड़ी तुसां कृपा कीती है, बड़ी दया कीती, सेवा करने का मौका मिलिया ते चले जांदा। महाराज तीसरे गुरु अमरदास महाराज कहंदे जिन्ने भी सिख आउंदे आ वो कुछ ना कुछ अमंग रखदे आ सिख कुछ भी मंगदा नहीं। साध संगत जिन्ने असीं आउंदे आ गुरु दरबार विच, कोई तंदुरुस्ती मंगदा, कोई धीआं पुत्र मंगदा, कोई तंदुरुस्ती, कोई कारोबार दी बरकत मंगदा, कोई नामदान दी दात मंगदा, कोई अंमृत वेला मंगदा, पर यह सिख कुछ भी नहीं मंगदा। एक बारी सारी संगत कह दिओ सतनाम श्री वाहिगुरू। पातशाह कहंदे बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस अगे कीची अरदास। इस सिख नूं महाराज ने कोल बुलाया, सिखा तेरा नाम की है? कहंदा महाराज मेरा नाम है पारो। ते महाराज ने आख्या भाई पारो। भाई पारो कह के सिख नूं आख्या भाई पारो, गुरु दरबार विच तेरी सेवा प्रवान है, जो मंगना मंग ला। कहंदा सतगुरु जी 1 हफ्ते का टाइम दे दिओ। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम तैनूं दिता। 1 हफ्ता बीत गया, महाराज ने आवाज मार के पिछले पासे बैठा भाई पारो। महाराज कहंदे भाई पारो अगे आ जा, गुरु नानक पातशाह दे घर तेरी सेवा प्रवान होगी, ते जो मंगना है मंग ला। महाराज दे सन्मुख आया ते कहंदा सतगुरु पातशाह जे तुठे हो ना
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵੇ ਸਿੱਖ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੇਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿੱਟ ਮਟਾਈ ਸੀ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਪਰਮ ਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀਓ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੀ? 6 ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮਣ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੇ ਉਦਬਜਾ ਆਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ, ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਬਾਬਲਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ, ਉਡੇ ਉਡ ਆਵਾ ਸਾ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਚੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਮਨ ਖਿਲਾਵੈ ਕਮਨ ਚਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਬਾਬਲਾ ਕੂੰਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵਾਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ? ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਇਸ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਦਕੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦਾ ਖਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਚਲ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਖਾੜੀ ਚੋਂ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਡੁਬੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਡੁਬੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਦਕ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ, ਧਰਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਇਹਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸੁੱਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਤੋਂ,
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਤੇ ਭਗਤੂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੌਰਾ ਜੀ ਤੇ ਜੂਣਾ ਜੀ। ਜੂਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸਰਾਜੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਾਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਜੂਣਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਇਹੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਤਾਜ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਮਤਾ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਦੀ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੈਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੈਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੈਤਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਤਨ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੈਤਿਆ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 24 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਛੈਣੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੌਂਟੇ ਵਿੱਚ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਈ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਗਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਗਾਰਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੌਂਟੇ ਵਿੱਚ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾਜਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ, ਡਰਦਾ ਦਲਬਾਈ ਤਾਰਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ੋਗੀ ਸਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁੱਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਸਹਿਣੀ, ਖਹਿਣੀ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਢੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੱਕੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਖਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਆਖਿਆ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮੁਰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸਣ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਦੇਰ ਲਗਾਵੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੜਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਮੁਰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸਣ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਦੇਰ ਲਗਾਵੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੜਾਉਣੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਏ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਏ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਰੇ। ਰਾਤ ਚੂਸਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਹੰਕਾਰੇ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਉਣੀ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੜਾਉਣੀ। ਛੱਡ ਮੇਲ ਮਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਪਰ ਜਾ ਆਪੇ ਹੋਈ ਨਟਾਣੀ, ਛੱਡ ਮੇਲ ਮਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜਾ ਆਪੇ ਹੋਈ ਨਟਾਣੀ। ਏਕੇ ਦੇ ਤੰਦ ਬਿਨਾ ਉਲਝੀ ਸਦਾ ਰਹੂਗੀ ਤਾਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਚਮਕੇਗਾ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹਰ ਮਨ ਭਾਉਣੀ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੜਾਉਣੀ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਸ਼ਾ ਕਰ ਗਈ ਦਿਸਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੇੜ
ਸੋਚ ਦੜਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਸਾਧੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਓ ਫਕਰੋ ਧੂਏ ਦਿਓ ਹਾਕਮ ਧੂਏ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਹੀਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਣੀ। ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਦੜਾਉਣੀ। ਆਏ ਸਲ ਪਾਂਗੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਮੰਨੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੰਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ। ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਦੜਾਉਣੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲਣਾ। ਬਲਦੇਵ ਗੋਈਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਰ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗਾਉਣੀ। ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਦੜਾਉਣੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਢਿੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਯਾਵਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਕਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੰਮ ਵਤਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਊ। ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਂ ਚੰਡੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੂਰਬੀਰੋ ਐਵੇਂ ਰਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਗਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਹਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਝਲਕ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦੀ। ਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 5-6 ਭਰਾ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਲੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਗਏ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਬਿਸ਼ਾਂਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ
कि बाबे अजीत सिंह नाल कलगीधर पातशाह बड़ा प्यार करदे आ, कहंदे गल खत्म हो जाएगी। सतगुरु कहंदे पंडित जी करो तैयारी, फिर कल नूं इशनान कर दिओ, तुहाडी बलि दे दित्ती जाएगी। साध संगत रातों रात पंडित नस गया ते अज दी तरीक तक ओदा कोई पता नहीं लगा ते ना लगना। महाराज ने बची समगरी सुट दित्ती है, जिहड़ा कुंड बनाया होया सी उपर नूं लाटां गईयां। महाराज ने आख्या देवी ते नहीं प्रगट होई पंडित जी को, पर चंडी प्रगट हो गई। कृपान महाराज ने बेम्यान करके उस सख्त दुनिया नूं ललकार के महाराज सच्चे पातशाह नवा जीवन देण वास्ते, महाराज सच्चे पातशाह रूप रेखा सी करन वास्ते दूर दूर चिट्ठियां पाईयां ने। सतगुरु पातशाह ने आख्या सिखो ऐतकां वाली विसाखी श्री आनंदपुर साहिब विच लगेगी। महाराज ने जिथों तक भी नानक नाम लेवा सिख सन उथों तक चिट्ठियां लिख लिख के पत्रकार मेरे सतगुरु ने भेज दित्तियां सिखां दे हत्थ। सतगुरु जी बाजां वाले ने, इस भारत दे रखवाले ने, दिल होए गुस्से विच काले ने, सी लिख रहे चिट्ठियां पाउण लई एक मोठो हिंदू हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनाउण लई। बड़े पापी वादे करते ने, बेदोषे लोग मरते ने, धर्मी लोग बचावन लई एक मुठो हिंदू हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनावन लई। कलगीधर पातशाह ने पत्रकार लिखियां चिट्ठियां सिखां तक पहुंचियां। सिखां ने बहुत वड्डा प्रचार किया। गुरु की संगत संगतां वहीरां घत के मंजिलां तय करते हुए काफले के रूप में श्री आनंदपुर साहिब नूं आ रहे सी। सतगुरु पातशाह महाराज ने बड़ा वड्डा जग किया। इस जग की भी एक गल कर जावां। केसो दास पंडित वटिया घुटिया जा परां नूं तुरिया फिरदा। किसी विआह शादी होए ना, तुसीं वेखे होणे आ, जिहड़ा बंदा खुश ना होए ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਵਿੰਗਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੇਸੋ ਰਾਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਦੋ। ਵਿੰਗਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਟੇਡਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਆਖੀਦਾ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵੱਖਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪੇਸ਼ਿਓ ਮਿਟ ਚੁੱਕਾ। ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਤਕੀਏ ਸੀਨ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ 60,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ 60,000 ਜਾਂ 80,000 ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਂਦ ਕਾ, तो आओ हमारे पास। कबीर जी दे श्लोक लिखे हुए सी, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी न जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हुई। कबीर जिस मरने ते जग डरा है, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आनंद तो भाव खुशी। कबीर साहब लिख के चले गए, पर महाराज सच्चे पातशाह ने बचन हुण पूरे करने ने।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 80,000 ਦੇ 60,000 ਦੇ 70,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਦੇ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਢੰਕੇ ਵੱਜਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਜਦੇ, ਦੇਖਦੀ ਸੋ ਨਿਆਰੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉੱਚ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੇ, ਉਸ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਘੜੀ ਐ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੁਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛੱਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੁਕਿਆ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਅਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਟੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ
ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕੀਏ ਸੀਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਕੀਏ ਸੀਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਛੋਲੇ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਛੋਲੇ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋੜ ਚੜਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਦੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਦੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ। ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਛੋਲੇ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਛੋਲੇ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋੜ ਚੜਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ। ਆਓ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਜੋ ਕਰਵਾ ਲੈ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਜੋ ਕਰਵਾ ਲੈ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰਾ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਿਆਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਜੱਗ ਸਮਝੇ ਫਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਜੱਗ ਸਮਝੇ ਫਾਨੀ। ਓ ਝੂਠੇ ਮੋਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਵਿਚਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ। ਜਬ ਪਿਆਸੀ ਝੁਕਾ ਤੋ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਾਹਦੇ ਕੋੜੇ ਚੜਨ ਤੋਂ, ਕਾਹਦੇ ਕੋੜੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ ਫਾਡੀ। ਫਸਕਮਰ ਹੋ ਲਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜਸ ਪਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ। ਉੱਠੋ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਸਨੋ ਹੈ ਦੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਮਾ ਕੀਮਤੀ ਕਾਸ ਨੂੰ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਸਮਾ ਕੀਮਤੀ ਕਾਸ ਨੂੰ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਹੋਰੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇ ਕਰਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ। ਕਾਲ ਗਲੋਂ ਕੀ ਢੈਲ ਕੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼
ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿੰਦ ਕੌਣ ਗਵਾਵੇ ਉਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਉਠੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਹੋਰ ਤੁਝ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਸਰਜੀਤਾ ਪਿਆਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੋਈ ਬਣੇ ਅਤੀਤਾ ਪਿਆਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੋਈ ਬਣੇ ਅਤੀਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਗਵਾਵੇ ਉਠੇ ਮੇਰੀ ਡੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਉਠੇ ਮੇਰੀ ਡੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਇਸ਼ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗਰਾ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਗੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਗੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਜਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਰੂਪ ਖਾਵੇ ਉਠੇ ਮੇਰੀ ਦੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਉਠੇ ਮੇਰੀ ਦੇਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਬੈਠੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਇਆ ਖਿਆਲ ਤੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੜਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਆਏ ਔਲੀਏ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਜਵਾਲਣ ਹਾਰਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਖਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਕਰੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਬਦੁਲ ਤਰਾਨੀ ਰੰਗਜੀਤ ਦਾ ਡੈਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁਲ ਤਰਾਨੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਅਬਦੁਲ ਤਰਾਨੀ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਡੈਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਵੇਂ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਘਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸੂਰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਲੈਲ ਜੱਟ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕੇ ਹਸਾਬੀ ਨੇ, ਲੈਲ ਜੱਟ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕੇ ਹਸਾਬੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਛਾ ਹੋਰ ਕਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸੂਰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਲੈ ਲਿਆ ਝੱਟ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕੇ ਹਸਾਬੀ ਨੇ, ਲੈ ਲਿਆ ਝੱਟ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕੇ ਹਸਾਬੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਰਵਾਨਾ ਜੋ ਪਤੰਗਾ ਲਾਟ ਨੂੰ, ਚੱਲਿਆ ਨਬੇੜਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਨੂੰ, ਚੱਲਿਆ ਨਬੇੜਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਸੀਸ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਇਮਾਨਤ, ਇਮਾਨਤ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਖਿਆਨਤ, ਇਮਾਨਤ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਖਿਆਨਤ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਸੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਰ ਦੀ, ਐ ਤੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਐ ਤੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਓ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ ਪਾਉਣੀ ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਠਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਝਟਕਾਇਆ ਲੈ ਤੇਗ ਬਾਹਰ ਗੁਰ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਝਟਕਾਇਆ ਲੈ ਤੇਗ ਬਾਹਰ ਗੁਰ ਆਇਆ, ਬੁਝ ਦਿਲ ਤਦ ਘਬਰਾਇਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਫਿਰੀ ਦਿਲ ਪੋਲੇ ਨੂੰ, ਪਿਆ ਫਿਕਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਮਸੰਦ ਕਈ ਚੌੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਭਗੌੜੇ, ਕਈ ਜਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਜ ਗੱਜ ਮਸੰਦ ਚੌੜੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦ ਬਾਬੇ ਕਾਰਪੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁੱਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭੇਟਾ ਕਾਰਪੇਟਾ ਪਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਮਸੰਦ ਕਈ ਚੌੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਭਗੌੜੇ, ਕਈ ਜਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਰ ਕਈ, ਗਈ ਨਸ ਕੜਾ ਦੇ ਜਾਰ ਕਈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਕੜਾ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਫੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਚੱਟੇ, ਫਿਰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੋਲੇ ਨੂੰ, ਪਿਆ ਫਿਕਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ। ਨਸੇ ਜਾਣ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਵੇ ਨਾ ਡਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਲੇ ਨੂੰ, ਪਿਆ ਫਿਕਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ। ਮਸੰਦ ਬਾਬਿਆਂ
ਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਤਾ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦ ਬਾਬਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਈਏ 11ਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਸੰਤ ਬਾਬੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ ਮੰਨ ਲੈ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ 5 ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਨਿਤਰੇ ਸੀ 5 ਪਤੰਗੇ, ਮਰਨੋ ਜੋ ਮੂਲ ਨ ਸੰਗੇ, ਸਿਦਕੀ ਵਨਜਾਰੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਗਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ ਮੰਨ ਲੈ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਈ ਤਿਉੜੀ, ਨੰਗੀ ਕੱਢ ਤਲਵਾਰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਈ, ਦਿਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਗਿਆ ਈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗਾ ਗਵਾਉਣ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਜ ਜੋ ਬੋ ਗਿਆ ਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਸੰਦ ਬਾਬਿਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਾਇਓ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌਤਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੜੇ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਸੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ
ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਔਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਆ ਕਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ, ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਜੋ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਲੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਫਲਾਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸੀ ਦਾ, ਪੰਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਆਰੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ, तो आओ हमारे पास। और सिख ਨੂੰ इतना प्यार ਕੀਤਾ ਹੈ, जो ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੈ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਠਾकुर मैं उसका चेहरा। बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੋਲਡਨ ਫਲਾਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।